गोटेपटे सार पर बीजेपी सरकार बदनाम अन्यपटे रात्रि में कांग्रेस दलर कुजी नेता ट्राक्टर सार गोदाम राताराति चली सार निज ग्राम को चलाण चाषी राति में सारा गोदाम सार नेला बेले भिडियो करुवा समय सार गोदाम राताराति चलाण धरा पड़ा भय भिडियो करुवा चाषी मान कांग्रेस सरपंच उपस्थित में संघबद्ध आक्रमण जहां नहीं जगतसिंहपुर थाना अभियोग अन्यपटे आक्रमणकारी जकोटी पंचायत सरपंच स्वामी को धरी थाना काउंटर अभियोग जगतसिंहपुर थाना सदर जकोट पंचायत एक सरकारी लाइसेंस सार गोदाम थिबा बेले सेठू सार न मिलबारु चाषी प्रतिदिन फेरुवा बेले अन्यपटे किछि दूर में सार खोला बजार रे बिक्री तापुणी अधिक रेट रे जहां सार गोदाम उपर चाषी मानकर तीव्र विरोध करा जायथिला जकोटी सरकारी लाइसेंस पाइथिबा व्यवसायी विभाग अधिकारी मानक जणाइबा परे किछि अंध ऑफिसर जोटी सार व्यवसायी बिक्री करुथला सेठाकू न जाई अन्य स्थान में चढ़ाऊ करी सार न पाई फेरीगले अन्यपटे चाषी चोरारे सार बिक्री को धरिबा पई प्रयास जारी रखिथिबा बेले विलंबित रात्रि में स्थानीय कांग्रेस सरपंच ट्रैक्टर रे सार हाट बजार गोदाम आसुथिबा बेले बेनुपुर अंचल में जड़े चाषी और अन्य जड़े सहयोगी नजर में पड़ता बेले उक्त चाषी ट्रैक्टर पिछा करने सहित भिडियो करुवा बेले उक्त पंचायत किसी लोके भिडियो करुवा चाषी मान संघबद्ध भाव में मरणात्मक आक्रमण कर मोबाइल छड़ाई नहीं जहां चाषी मैंने गुरुतर अवस्था डाक्तखाना चिकित्सा हो जगतसिंहपुर थाना अभियोग करते जहां आक्रमणकारी स्थानीय सरपंच स्वामी सहित थाना काउंटर अभियोग कर आक्रमण शिकार होता चाषी और गोदाम व्यवसायी आने संगीन अभियोग एभली व्यवसाय व्यवसायी लाइसेंस रद्द करने को साधारण चर्चा जोर धरी तेज देखार अच्छी ए न्यूज प्रसारण पर प्रशासनिक अधिकारी मानक कुंभकर्ण निद्रा केबे भांगुची और केबे दुर्नीतिखोर लाइसेंस पाइथिबा लाइसेंस को रद्द करा जाउची। जगतसिंहपुर जिल्लार संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। परिचयटा भास्कर नायक ग्राम बेनुपुर कौन रही अभियोग जहाँकि गोटे जिनस सारा ओडिशा रे चहल पड़ी सार किंतु आपण अंचल देखा जाउची सार गंडगोल गंडगोल कौन गतकाली दिन बेला चाषी मैंने जाइए सार मु भी निजे जाइली सार से जो आमर प्रफुल्ल कुमार भोल भाईकर जो हाट बजार अच्छी सार दुकान सी सार ही बहुत चढ़ा दर बिकुची काली टोटाल मना करदेला सार थाई मना करदेला सार ना बोली तापर राति 10टा ରୁ 10:30 भितर ये ट्रैक्टर लगाई जो सरपंच ट्रैक्टर आनी सरपंच पुओ सी पुओ और भाई सब मिसी सार लोड करके ट्रैक्टर रे अन्य आड़ को नौथिबा बेले आम जो जाइए वीडियो कलु आम फोन छड़े नहीं जो फोन रे वीडियो होता छड़े नहीं आमको मारी आमको बहु असह्य भाषा गाड़ी गुलज भी कर तो से मैंने कहते जे आपण मद पीकि सीटी गंडगोल कर ना मद पीकि आम थाना को जाइलु एफआईआर देवा थाना कौन जापर ना था मद पी जाइलु कि ये कर थाना वाला कौन जापर ना था ए विषय थाना अभियोग कर हाँ थाना एफआईआर दिखाई कल राति आम राति थाना 12टारू गोटाए थाना बसिकी एफआईआर देकी आसिलु मैंने केते लोक थे आम 3 जन जाइलु से 7-8 जन थे आम तो 6 जन आमको ये कर से गोटे अभियोग काढ़ी आप असभ्य भाषा गाड़ी गुलज कर टोटाल असभ्य भाषा किसी हूँ भी कहनु आम वीडियो कर चुप छिड़ा हो जहाँ कर मारी गाड़ी गुलज देती सबू कर मो चषमा भाई गोटे फोन नहीं से जिते सार चोरार ये करके राति सप्लाई करते आम जो वीडियो कलु से रागरे आमको राग रखी दुनिया गाड़ी गुलज कर लोक लगे माड़ मारी सरपंच स्वामी निजे उपस्थित रही दी पुओ सब मिसिकी सब कर तो एथुरु जना पड़ना कि जितेबाला कि सार मिलूनी सारा ओडिशा रे चाषी मैंने हाहाकार बाजिले से समय ब्रोकर बा जो चोरा हो कला बजारी करा जाउची सार तो एभली स्तर रे से जो चाषी सी कौन ये सार जे लाइसेंस नहीं रिलेशन की हाँ से बड़ भाई बड़ भाई प्रफुल्ल कुमार भोलंकर बड़ भाई ताले से कला बजारी रे संपृक्त संपूर्ण संपृक्त तो गोटे जिनस देखे मैंने विगत दिन में बहुत आगरू मैंने सारार कला बजारी कर विगत दिन में बीजेडी सरकार अमल से अभ्यास संपूर्ण रही जे कि एबे से अभ्यास छाड़ी पारु ना
ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ନୂତନ ଭାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇବେ, ଏସବୁ କଳାବଜାରୀ ହଟିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଭୋଳ, ମୋ ଘର ବିରୁଆ ଜଣକୁଟି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚାଷ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ପାଇଁ କି କିଛି ସାର ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହାଟରେ ଯେଉଁ ସାର ମିଳୁଛି ସେଠୁ ସାର କିଣିବା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁର ବି ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ସଉଦାପତ୍ର ନେବୁ, ତୁ ସାର ଯଦି ନେବୁ ଆମର କିଛି ସାର ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଥିଲା 10 ବସ୍ତା ସାର, ସେମାନଙ୍କର 2 ବସ୍ତା 3 ବସ୍ତା ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ପ୍ରାୟ 20-22 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ସାର ସବୁଯାକ ମୋ ମସଲା ଗାଡ଼ିରେ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଆଣିକି ଆସିକିରି ମୁଁ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଅଛି ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଇସ୍ୟୁ କରି କହିଲେ ଇଏ ସାର ବିକୁଛି, ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସାର ଫାର କିଛି ବିକୁନି। ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲା, ମୋତେ DOC ବାଲା ବି ଆସିକି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର ଫଳ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଜମାଟ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଶୀତ କରୁଛି ସାର ଫଳ ବିକିନି, କେବେ ବିକିନି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁରେ ବି ବୁଲିକି, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗାଁରେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ କହିଲେ ପଚାରିବେ କ'ଣ, ସିଏ ତ ମୂଳରୁ ଏ ବର୍ଷ ସାର ଆମେ ତାକୁ ପଚାରୁ, ସେ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସାର ବିକୁନି, ଆଗରେ ଜଣେ ବିକୁଛି ସେଠୁ ନିଅ, ସେଠୁ ବି ପଠେଇଲି। କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ରାଗ କେଜାଣି, ସିଏ ଏଇ ସାରକୁ ଦେଖିଲା କି କ'ଣ ଭାବିକିରି ସିଏ ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକିରି ମୋ ସାରକୁ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ବସିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଏଠୁ ନେଇକରି ଗଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେସବୁ ନେଲେ। ଇଏ ଯାଇକିରି ରାତି ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ମଦ ପିଇକିରି 3-4 ଜଣ ଯାଇକିରି ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ହାମଲା କଲେ, ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ମୋ ପୁଅ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅଟା ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହତାହତି ହେଲା, ମରାମରି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସାର ଆପଣ ଘରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଏ ସାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଡାଲି ଚାଉଳ କହୁଛି। ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ସାର ବି ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରଟା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, DOC ବାଲା ଆସିଲେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ତୁମ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଅ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଇ ନେବା ଭିତରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଝାମଲା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ସବୁ ଯାହା ମୋ ଦାଦା ଘର ନେଇଛନ୍ତି 3ଟା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେଇଛନ୍ତି 4ଟା, ମାମୁଁ ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯେଝା ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମର 3ଟା, ଯେଉଁ ଆମେ 3ଟାରୁ 2ଟା ପକେଇ ସାରିଲୁଣି, ଗୋଟାଏ ଅଛି ଘରେ। ଆଉ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ମରାମରି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସିଏ ରାତିରେ, ପୁଅ କହିବା କଥା ତମେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁକି? ରାତି ପୁଣି ବେଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି ପୁଣି ଭାଷା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ମରାମରି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସାର ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି, ସାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ହଟହଟର ଶିକାର ହେଉଛି, ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ହଁ, ପରିଚୟଟା କହିବେ। ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବେନୁପୁର, ଲାଇସେନ୍ସ ଉପଭୋକ୍ତା, ମାଜାଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟୋର, ସାର ଦୋକାନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କି ସାର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଁକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଗତ ରାତିରେ ସାର ନେଇକିରି, ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି? ସାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୋରା ପଏଣ୍ଟରେ ଭରପୁର, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୋରା ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେ ବିକୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରେ 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, 30 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଧର ଆମେ ସେଠୁ ଏଇ କେଉଁ ସାର? ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଚୋରା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି। କେଉଁ ସାର? ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆସି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛ ଲାଇସେନ୍ସ ପେଣ୍ଟ, ଚୋରରେ ବିକ୍ରି କରିବା 2 ପଇସା ପାଇବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସକି ଫୋନ୍ କଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲାଇସେନ୍ସ ପେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୋରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଚୋରା ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଅଫିସର କାଲି 4ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଏଠୁ ଖରାପ କଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଚୋରା ପଏଣ୍ଟରେ ସାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ମିଛ କି ସତ, ଯେତେବେଳେ ଲେଡି ଅଫିସରକୁ ଏଭଳି ବେସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଠି ସାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲି
କହିଲି ଏମିତି ଏମିତିଆ କଥା ସେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସାର ସେ ଦେଇନାହିଁ କାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାସ୍କର ନାୟକ ସେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ରାତି 10ଟା କି 9:30ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ହେବ ସାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା ଲୋଡ଼ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେଠୁ ଫଲୋ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭାସ୍କର ନାୟକର ମୋବାଇଲଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଳ ମହୋଦୟ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ ମୋ ବିଲରେ ପକାଇବା ସହିତ ମୋର ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ସାର ସେ ହାଟ ବଜାର କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରକୃତ ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ସାରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଏକର ଜମିର ସାର ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁ ରଖିବ ଆମକୁ ସାରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଯେ 35 କିଲୋ DAP ନେଲେ 5 କିଲୋରୁ 7 କିଲୋ ଗୋଟେ ୟୁରିଆ ଦେବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାର କାହିଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ବି ନାହିଁ ସାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସିଜରରେ ଯିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଏତେ ସାର କାହିଁ ତା ଘରେ ରହିବ ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଯେତିକ ଜମି ତାର କ'ଣ 30 ଏକର ଜମି ନା ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜମି କ'ଣ ତା ଘରେ ରୁହେ ସାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ ଆଜି କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସାର এইଭଳିଆ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ରାତିରେ ଯଦି ଆମ ମୁହଁକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଧକ୍କା ପକେଇଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଣ୍ଟା ସେ କ'ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନା ତା ନା ପିଣ୍ଟା ବାରିକ ମୋତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦୋକାନ ଧୂପ ଦେଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟିଆ ପକେଇଲା କହିଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର ବିକୁଛୁ ଆଉ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଲା ତେଣୁ କରିକିରି କହିଲା ଏଠି ଯେ ସାର ବିକୁଛୁ ବାଗେଇକି ରହିବୁ ନ ତ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାର ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ତ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ସାର କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ତେଜରାତି ଦୋକାନ କ'ଣ ସାର ରୁହେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର ରଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଅଫସରଙ୍କୁ କେହି ସାର ରଖିବେ ଆପଣ ସାର୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାର ରହୁଛି? ସାର ରୁହେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଲ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଘର ଚାଳ ଘର ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଘର ସେ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବେ ବି ସେ ଘରରେ ପାଲ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ପଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସାର ଯେଉଁଠି ରହିଥିବ ତା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେ ଜାଗାର ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ସାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବେ ଆମକୁ ତ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ। ହଁ ଆମକୁ ତ ଆଜି ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କେଉ ତତେ ମାରିଦେବୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ ତତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେ ତୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲେ କରିବୁ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଧମକ।